नमस्ते। एथर आम आलोचना करिबा नाट्यकार मनोरंजन दासंक रचित क्लांत प्रजापति नाटक। तेबे प्रथमरु कहीदेबा उचित हेबो, यथासंभव चेष्टा करिबी आधा घंटा भितरे मु जेमिति बुझीजी ए नाटक संपर्क रे सेई तथ्यर अवतारणा करिबा पई, कारण समुदाय भावरे नाटकर आलोचना करिबा समय सापेक्ष एवं जदि भविष्यत रे समय मिले ताहेले तार पूर्णांग आलोचना आउथरे मध्य करिबार प्रयत्न करिबी। एई नाटकटीर रचना समय होउची 1978-79 मसीहा एवं प्रथम अभिनय हेइथिला एवं आमे नाट्य संस्था द्वारा 17 जानुआरी 1980 मसीह रे रवींद्र मंडप रे प्रथम रे एई नाटक रचना करा जाइथिला बेतार नाटक रे प्रचारित हेबा पाई एवं नाटकर मुखबंधरे किंचित प्रसंग रे नाट्यकार सूचाई देइथिले जे तांकर जहा मने होउची नाटकर मुखबंध लेखी नाटकरे कोन अछि बा नाही किंबा सेथिरे केउ केउ परीक्षा निरीक्षा करा जाइछि से सबु सूचेई देबा अर्थहीन। कारण एबे मोर दृढ़ विश्वास हेउची नाटकरे कोन अछि बा न अछि नाटक सेई कथा कहिबा उचित। मु एबे मोर सेई पूर्व उक्तिर पुनरावृत्ति करूची। केउ केउ गुण थिले नाटक भलो नाटक होई पारिबो किंबा केउ गुणर अभाव थिले ता भलो नाटक होई पारिबो नाही, से विषय रे कोनोसी सिद्धांत आजि पर्यंत केही ग्रहण करि पारि नाही। मो मतरे सेई नाटक हेउची भलो नाटक जहा दर्शक सहित गभीर संयोग बा कम्युनिकेशन स्थापन करि पारिला, तार चेतनार स्पर्श ओ उन्मेष करि पारिला। एई मानदंड उपरे नाटकर सफलता ओ स्थायित्व निर्भर करे। तेणु बंचिबार एई कसटी पथर उपरे निजकु प्रमाणित करिबा पई आजी मु क्लांत प्रजापति को तार पाठक और दर्शक मानक निकटरे छाड़ी देउछि। किंचित रे नाट्यकार एई कथार अवतारणा करिसंती एवं समुदाय नाटकटीर जो सेटिंग चिंता करा हेछि स्थान और समय, सेई स्थान समय भितरे आसीबो प्रथम श्रेणीर रेल कंपार्टमेंट एवं अन्यान्य दृश्य जहा ताहा होउची रायमोहनकर ड्राइंग रूम एवं समय होउची काली आउ आजी। चरित्र जो अछंती मुख्यतः 7 जन रश्मि, अनुपम, सुमति, रघु, आर्य, रायमोहन ओ गौरमोहन। तेबे क्लांत प्रजापतिर कथावस्तु जेपरी भावरे गति करिछि तार घटना हेउची आमे मने रखिबा जरूरी जे मनोरंजन दासंकर नाट्य रचनार जो क्रमिकता आरोहण जेपरी भावरे हेइछि ताहा स्वाधीनता पूर्वरु आरंभ हेइछि एवं नुआ ट्रेंड से आरंभ करिसंती आगामी नाटक रे। तेणु ओडिया नाटक क्षेत्र रे आगामी को एक टर्निंग पॉइंट बा ट्रेंड सेटर हिसाब रे ग्रहण करा जाए, जेउठी से सूचना देइसंती प्रथम थर पाई नारी पुरुषंकर मनोजगतर भावधारा बा
ବାକ୍ୟଧାରାର ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାହା କ୍ରମଶଃ ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ଉର୍ମି, ଶବ୍ଦଲିପି, କାଠଘୋଡ଼ା, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତିରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଥରେ ସେ ଗତି କରେଇବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। ପାରମ୍ପରିକ ନାରୀ ଜୀବନ ବା ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜୀବନ ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନାଟ୍ୟକାର ଯେପରି ସହରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଓ ଚରିତ୍ରର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନାଟକରୁ ଆମେ ଯଦି ଶବ୍ଦଲିପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ନାଟକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ, ସହରୀ ଏବଂ ଅଧିକତର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ। କେଉଁଠି ଜଣେ ଅଧେ ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାବରେ, ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଚୌକିଦାରଟିଏ ଆସିଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେଇ ସୁବ୍ରତ ସଂଗ୍ରାମ ଭଳି ଚରିତ୍ରମାନେ ବା ସନାତନ ଭଳି ଚରିତ୍ରମାନେ। ତେଣୁ କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତିରେ ନାମକରଣରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ପ୍ରଜାପତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ କ'ଣ କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି କର୍ମରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ପରିଚୟ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବ? ଯଦି କ୍ଳାନ୍ତ, ତେବେ ସେଇ କ୍ଳାନ୍ତି ଭାବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ସୃଷ୍ଟ ନା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ? ବାସ୍ତବିକ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜର ସୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅପେକ୍ଷାରେ ସାମୟିକ ଅବସର ନିଏ ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ଗୀତାର ବାଣୀ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନନ୍ୟାନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ମାତ୍ର এই ନାଟକରେ ଯୌବନର ପ୍ରଜାପତି କ୍ଳାନ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଏଠାରେ ନିଜର କାମନାକୁ, ଇଚ୍ଛାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରି ନପାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ରାଇମୋହନ ଅକାଳ ଦୁର୍ଯୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ନିଜର ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୃଜନ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଅପସରି ଯାଇଛି। ରାଇମୋହନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ସୁମତି ପାପ ପୁଣ୍ୟବୋଧ ହେତୁ ଡାକ୍ତର ଗୌରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ହେଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଗୌରମୋହନ ଅକାଳରେ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ରାଇମୋହନଙ୍କର କନ୍ୟା ରଶ୍ମି ଭାବପ୍ରବଣତାର ବା ବେସିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟର ହିଁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର ନାରୀତ୍ୱକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନୁପମ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେଇଥିବାରୁ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ରଶ୍ମିକୁ ପାଇବାର ଆଶା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜୀବନରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସୁନୀତି ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରିନପାରି
କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସୁମତିଙ୍କର କନ୍ୟା ରଶ୍ମି କ୍ଷଣିକ ଉନ୍ମାଦନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମର ଚାଲୁ ଭାଷାରେ କହିଲେ ହେବ, बॉम्बे का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। सेई न्याय रे एठी उभय चरित्र क्लांत हेइछंती। तेबे न पाइबार इच्छा मध्यरे पाइबार आकांक्षा चरित्र गुड़िकु अधिक अवसादग्रस्त करिछि। अर्थात मनीष पाप करिबाकु इच्छा न करी पाप करे। जेपरी एई नाटकरे गौरमोहनଙ୍କ निकटरे निजकु समर्पी देवार इच्छा नथिले मध्य गौरमोहनଙ୍କର हाथ कटि जिबारे सुमति आघात पाई ना शब्द उच्चारण करे एवं आर्य निकटरे समर्पी देवार इच्छा नथिले मध्य रश्मि निजकु अर्पण करी दूरेई जीवाकू अनुपमंकु अनुरोध करे। एई ना बाणी अवश्य नाट्यकारंकर अरण्य फसल नाटकर अंतिम दृश्य संग्राम जो आत्महत्यार अभिनय सेठी मध्य बेबी उच्चारण करिछि बेबी ना बोली। किंतु सेई नाटकरे नाट्यकार आउ गोटिए पाद आगे जाइछंती चिरंतन पथरे। नाट्यकार गीतार बाणी को उद्धार करी श्रीकृष्ण अर्जुनंकर उक्ति प्रत्युक्ति मध्यरे सूचाई देइछंती जे मनीष अंतररे काम क्रोध इत्यादि रजगुणर प्राधान्य बा प्राबल्य हेतु मनीष इच्छा न करी भी निजकु अंधारे हजाई देई थाए। सेई समय रे ताकु अंधार खूब भल लागे। अर्जुन जेपरी गीतारे कहिथिला, अथनेन प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। तृतीय अध्याय गीतार 36 नंबर श्लोक। अर्थात हे केशव, मनुष्यर पाप करिबाकु इच्छा नथिले मध्य किए ताकु बलपूर्वक पाप करिबाकु प्रेरणा दिए, एई प्रश्न पचारिछंती अर्जुन। एवं तार उत्तर रे भगवान वासुदेव कहउछंती, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्न विद्य नर्मः वैरिणं। अर्थात काम एवं क्रोध भाव रज गुणरु सृष्ट मानवर महाशत्रु एई काम क्रोध गुण ताकु पाप पथरे निमज्जित कराई थाए। तेणु प्रथमतः मानव काम भावरे बसीभूत होइथिबारु से अंधकार मध्यरे चालिबाकु भल पाए। एही अंधार ही नाटकर प्राण बा बेसिक प्लॉट क्लांत प्रजापति रे। अर्थात नाट्यकार निजर मन राज्य रे प्रथम अनुपम और रश्मि दुईटी चरित्र को ग्रहण करिछंती। सेमाने ट्रेन रे निजर कंपार्टमेंट रे यात्रा करुथिबा बेले रश्मि अनुपम को अनुरोध करिछंती आखि बंद करिबाकू। कारण मनीष सचेतन हेले, जाग्रत हेले, विवेक बोध बंची रहिले निजकु उपभोग न करी केवल आदर्शवादी हेबाकू चाहिब एवं आदर्शवादी हेले से हेब जंत्रणार शिकार। मात्र आखि बंद करिबा परे आदर्शवाद बा चिरंतन आलोकर सत्तार अवर्तमानता हेतु
ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବକାଶ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ସ୍ନାୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୌବନର ଦାବି। ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଅନୁଭୂତି ବା ଥ୍ରିଲ୍। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଭାବର ସୂଚନା ଦେଇ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଜଣେ ଅବିବାହିତା ନାରୀ ଓ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ। ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ବିବାହିତା ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ମନର ବାସନା ତଥା ଚିରନ୍ତନ ଧର୍ମ ଚେତନାର ପରିସ୍ଫୁଟନ। ପୁନଶ୍ଚ ନାରୀ ମନର ସେହି ଗୋପନ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ବିବାହିତା ନାରୀର ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁରୁଷତ୍ୱହୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅବିବାହିତା ପ୍ରେମିକା ନାରୀର ପ୍ରେମିକ ସାଜିଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ। ତେଣୁ ଅନୁପମ ନିଜର କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅବଦମିତ କରିଛି ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦେଇ। ସୁତରାଂ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଅବଦମନ ପ୍ରତି ନାରୀ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ ସେହି ସତ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତୃପ୍ତିରେ ଚିରନ୍ତନ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏହି ନାଟକର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କାରଣ ମାନବ ପ୍ରଥମତଃ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ ସେ ଆଦିମ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜର 5ଟି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ, ଖାଦ୍ୟ, ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରେମ। ଏହି 5ଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବା କାମ ଭାବ କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବ। ସେହି କାମ ଭାବ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି। ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ମଣିଷ ଯୋଉଟା ପ୍ରେମ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ସେହି କାମ ବା ପ୍ରେମ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ତା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାନବ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବଳରେ କାମ ଭାବକୁ ମାର୍ଜିତ କରି ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଉତ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଫଳରେ ଜୀବନ ହୁଏ ମଧୁମୟ। ଏହି କାମକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆଦର୍ଶର, ପୁଣ୍ୟର, ଧର୍ମର, ନୀତିର। ସେ ନୀତି କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହା ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁମତିଙ୍କର ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଭୁଲ ବୁଝନା, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ମନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ସାରା ଜୀବନ ତୁମେ ସେଇଠି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ଅସମ୍ଭବ, ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତା ପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସମର୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ପାପ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପୁନଶ୍ଚ ମାନବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଅନୁପମ ଚରିତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। କାରଣ କୌଣସି ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ହାନିତ୍ୱର ସମ୍ବାଦରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ନପାରେ। ଏଇଠି ତାର ପୁରୁଷାକାର ଗର୍ଜନ କରି ଉଠେ। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସହ ପୂର୍ବ ରାତିର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କହି ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଅନୁପମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ ହେଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନୁପମଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ଛଳନାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ରଶ୍ମି ପଚାରିଛି, ପାରୁନା, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନା। ପଚାରୁଛି ପରା, କୋଉ ସତ୍ୟ?
କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ଆତ୍ମାର ସ୍ତର ସ୍ତର ଚିରି ମନ ଆଉ ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି କଲ କମ୍ପନ? କାହିଁକି ସେଦିନ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଏମିତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲ? କାହିଁକି କାହିଁକି? ଅନୁପମଙ୍କ ପରି ରାଇମୋହନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହ ଛଳନା କରି ନିଜର ଅସହାୟତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅସହାୟତା ରହିଛି ଅନୁପମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ରାଇମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସହାୟତା ରୂପାୟିତ ହେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଟରବରି ଟେଲ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟର କୁକୁଡ଼ାର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ଦିନେ ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟର ବୁଦାମୂଳେ ପୋକଜୋକ ଖାଉଥିଲା। ଦେଖିଲା ବୁଦା ଆର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୋକି ଶିଆଳି ରସେଲ। ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟର ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ରସେଲ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଦର କରି ଡାକିଲା, କହିଲା, ମୋତେ ଦେଖି ପଳାଇ ଯାଉଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ ପରା ତୁମ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ। ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟର କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ରସେଲ କହିଲା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ତୁମ ବାପା ମୋର ଭାରି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ବୋଲୁଥିଲେ। ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟର କହିଲା, ମୁଁ ବି ଗୀତ ବୋଲିପାରେ। ତାପରେ ସେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରସେଲ କହିଲା, ତମେ ଗୀତ ବୋଲୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପା ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଖି ବୁଜି ବୋଲୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟର ଆଖି ବୁଜି ଗୀତ ବୋଲିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ରସେଲ ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟର କହିଲା, ଆପଣ ଆଉ କାହିଁକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି? ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ? ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟରର ଖୋସାମତିରେ ଭୁଲି ରସେଲ ଗର୍ବରେ କହିଲା, ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ? ରସେଲର ପାଟି ଖୋଲିଯିବାରୁ ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟର ଖସି ଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲା। ତାପରେ ରସେଲର ଖୋସାମତିରେ ସେ ନ ଭୁଲି କହିଲା, ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ତମ ଗତିବିଧି ଦେଖିବା କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବି? ମୋତେ ଧିକ୍। ଚାଣ୍ଟିକ୍ଲିୟରର କଥା ଶୁଣି ରସେଲ ମଧ୍ୟ କହିଲା, କେବଳ ତୁମେ ଭୁଲ କରିନା, ମୁଁ ବି ଭୁଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଟି ଫିଟେଇଲି। ମୋତେ ଧିକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବନ ସମୟରେ ଜଣେ ପତ୍ନୀହରା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ମିଳାମିଶାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଜୀବନ ସାରା ନୀରବରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଆସିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଶେଷରେ ପତ୍ନୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଉଭୟ ରାୟମୋହନ ଏବଂ ସୁମତି ଏହି ନିୟମରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାୟମୋହନ ଅବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ବେଳେ ନିଜର ଅସମର୍ଥତା ହେତୁ ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟମୋହନ ସାମାଜିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ସୁମତି। ଫଳରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୁମତିର ପ୍ରତିବାଦ ନାଟକରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି ସୁମତି କହୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ତୁମେ ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ? କାହିଁକି ସେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ କାମର ବାହାନାରେ ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ? ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସୁମତି କହୁଛି, କେବେ ଭାବିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ
जड़े बंधु पत्नी सहित सबुदिन एमिति घंटा घंटा बसी गप जमैबार सुजोग पाइले कौन हेब? राईमोहन जेतेबेले पचारुछि किछि भाबी पारुन? सेठू राईमोहन कहूछि जे मु अविश्वास करि पारिबिनी। सुमति कहूछि जड़े अविश्वासी हेबा पई जेउ सब कारण दरकार से सबुरु मो पाई कौन किछि नाही। एमिति कथावार्ता भितरे आमे सुमतिर मानसिकता को स्पष्ट रूपे बुझी पारिबा। राईमोहन एपरी आदर्श कथावार्ता भितरे जेतिकी छलनार चित्र रहिछि अन्य पक्षरे सुमतिंकर नीति तत्वरे सेतिकी प्रवणता पूरी रहिछि। अर्थात राईमोहन जदि प्रथमतः निजर पत्नी को श्रृंखलाबद्ध अवस्थारे रखिबाकू चेष्टा करि थान्ते तेबे आवेग प्रवण निज पत्नी दृष्टि रे से होइथान्ते नीच घृण्य तथा मानविकता विहीन निर्मम चरित्र। कारण यौवनर स्रोत आगकू माड़ी चले सिना पछकू दृष्टिपात करे नहीं। तेणु आधुनिक जुगरे आत्म समीक्षा नथाई आत्मकैंद्रिकता दाम्पत्य जीवन रे प्राधान्य हराई थिबारु पुरुष वस्तुतः हैव एंड हैव नॉट्स माने तार अछि किंबा किछि नहीं एई अवस्था रे पहुंची ता आगे निर्दिष्ट पथ नहीं। से पथ थिले हुए तो नीति तत्वर प्रख्यापिका सुमति गौरमोहन को निजर अंतर रे स्थान देई नथान्ते। मने हेब सामाजिक लोकनिंदा नथिले अथवा यौवनर मधु चाखी नथिले गौरमोहन सह सुमति को दैहिक मिलन रे आद्व सचेतन हेबाकू पड़ी नथांता। एठी एकथा कहिले असंगत हेब नहीं जे उलग्न हेबा अश्लील नुहे बरं उलग्न कथा स्मरण करिबा ही अश्लील अटे। सुतरां सुमतिर मानसिक स्तर रे एई जो चिंताधारा ताहा अश्लीलता व्यतीत आउ कौन हेई पारे? तेबे जहा हेउ सुमति को उपभोग करिबार सुजोग पाई नथिबारु पत्नीहरा गौरमोहनंकर प्रवणता अवदमित होइछि। तेणु से कामना ठारू दूरेइबाकू जाई अनुपमंक परी आंगुली काटी देई रक्त झराइछंती। सुतरां नाट्यकार एठारे बोध हुए एई सत्य को आविष्कार करिबाकू चाहिछंती नारी चरित्रर चारित्रिक दृढ़तार पुरुष चरित्र नियंत्रित होई पारे अन्यथा ताहा असंभव। पुणी सेई सुदिन आसीबो बोली से शेषरे गीतारे पांडव मानकर शुभ शंख बाजी उठिबा परी अनुपम मुखरे दक्षिणावर्त शंख बजाई आगामी दिन पाई सेई निर्मलत्वर शुद्धतार जयगान करुछंती। एई दक्षिणावर्त शंख ही रश्मि एवं अनुपमंकर मिलनर सेतु। अर्थात डेराडून कन्वेंट रे पढ़ुथिबा बेले अनुपमंक प्रति रश्मिंकर आसक्ति देखा दिए। मात्र जीवनर रहस्य खोजुथिबा उद्देश्य बा अर्थ खोजुथिबा संग्राम परिचरित्र जहा अरण्य फसल रे बा सनातन परिचरित्र अमृतस्य पुत्र नाटक रे सेई अनुपम क्रांत प्रजापति रे कामना बासना ठारू निरुद्दिष्ट रुहंती। परे कन्याकुमारी रे जेतेबेले रश्मि सहित तार साक्षात हुए एवं परस्पर को ग्रहण करि नियंती एई दक्षिणावर्त शंख माध्यम रे।
ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସିନ୍ଧୁ ସାଗର, ଏହି ତ୍ରୟୀ ସାଗରର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଏହା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୂଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ 550 ଗଜ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀପାଦପରାଇ ବା ଶ୍ରୀପାଦ ପର୍ବତ ନାମରେ ତାହା ବିଦିତ ଥିଲା। କଥିତ ଅଛି ଏକ ଦେବୀ କନ୍ୟା ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ଆଶାରେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଏକ ପାଦରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହି ଏହି ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଦେବୀ କନ୍ୟାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେତୁ ଉଷା ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବ ହିମାଳୟରୁ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେହି ଦେବୀ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ବ୍ରତର ପଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜୀବନ କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନରୁ ସେ ଅଦ୍ୟାବଧି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଶ୍ରୀପାଦପରାଇ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରି ପହଁରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଭାବାବେଗରେ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇ ସେଠାରେ 3 ଦିନ ତପସ୍ୟା କରି ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ 1893 ମସିହାରେ ଚିକାଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧର୍ମସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଦ୍ୟପି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ସ୍ମାରକୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସ୍ଥାନର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ଆରବ ସାଗରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଲାଗି ସେଠାରେ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହେଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯେପରି ନିର୍ମଳତ୍ୱର ଦ୍ୟୋତକ, ସେହିପରି ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ନିର୍ମଳତ୍ୱର ସୂଚକ। ହିନ୍ଦୁର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଶଙ୍ଖ ଯେପରି ଓମ୍ ବା ପ୍ରଣବର ପ୍ରତୀକ, ସେହିପରି ଶଙ୍ଖରୁ ନିର୍ଗତ ଧ୍ୱନିକୁ ମଧ୍ୟ ଓଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ତାହା ସୂଚିତ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିର ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଜଳରେ ଯିଏ ସ୍ନାନ କରେ ସେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଫଳ ପାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ଯେଉଁଠାରେ ଶଙ୍ଖ ଥାଏ ସେଠାରେ ଯେପରି ଭଗବାନ ବିରାଜ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସକଳ ଅଶୁଭ ଦୂର କରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଶଙ୍ଖର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହାର ବିଶେଷ ମିଳେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାୟ। ଏହି ଶଙ୍ଖର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଗହ୍ୱର ଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ରତ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗଣନା କରାହେଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଶଙ୍ଖରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଜଳରେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ 7 ଜନ୍ମର ପାପ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଥା ଦେବାଳୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ଶଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଶଙ୍ଖ ଶୁଦ୍ଧତା, ନିର୍ମଳତ୍ୱର ଦ୍ୟୋତକ ହୋଇଥିବାରୁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ, ଭୀମ ପୌଣ୍ଡ୍ର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ, ନକୁଳ ସୁଘୋଷ
ଓ ସହଦେବ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ଗୀତାର ସେହି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯଥାର୍ଥରେ ଅନୁପମଙ୍କର ଉକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ସ୍ମୃତିରେ ଚେତନାରେ ସେହି ଧ୍ୱନି କ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଅସହାୟତା ଭିତରେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେହି ଶଙ୍ଖନାଦ ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜୀବନ ନିଜ ସହ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଳନା କରି ଚାଲିଛି। ତା ଅନ୍ତରରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ଈର୍ଷା, କାମନା ବାସନାଦି ଭାବାବେଗ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ନିଜକୁ ସେ ଯେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ସାଧୁ ବୋଲି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ହିଁ ନାଟକର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ପରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନୁପମ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସକ୍ଷମ ଚରିତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ପୁଣି ସେହି ଚିରନ୍ତନ ନିର୍ମଳ ଭାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଆଶା ନାଟ୍ୟକାର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଏବେଠାରୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ରାଜନୀତିର ପତନକୁ ସନାତନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତିରେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଦନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ବେଳକୁ ଅନୁପମ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାତରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସବୁଦିନେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ଘୋଷଣା, ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ ହର୍ଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନୋଦଚ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଦଧ୍ମୌ ପ୍ରତାପବାନ। ଅନୁପମ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପିତାମହ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ, ଶଙ୍ଖ ଭେରି ମୃଦଙ୍ଗ ମହୁରୀ ସବୁ ଏକାଠି ମାନେ ଏଇଠି ବଜଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ସ୍ମୃତିରେ ଚେତନାରେ ସେଇ ଧ୍ୱନି କ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଅସହାୟତା ଭିତରେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେଇ ଶଙ୍ଖନାଦ ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦେବଦତ୍ତ, ଭୀମଙ୍କର ପୌଣ୍ଡ୍ର, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ, ନକୁଳଙ୍କର ସୁଘୋଷ, ସହଦେବଙ୍କର ମଣିପୁଷ୍ପକ ସବୁ ସଙ୍ଗେ ତାପରେ ଗୀତାର 5ଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ଉଚ୍ଚାରଣ ରଶ୍ମି କରିଛି, ଆଃ ଭଗବାନ ଆଃ। ତେଣୁ ଏହି ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ବା ଭାରତୀୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟତାର ବା ଭାବଧାରାର ମିଳନ ଘଟିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଭାବଧାରାର ଯେତେଟା ପରିଚୟ ମିଳେ, ସେହିପରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାବଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ତଥା ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ଦିଗର ବଳିଷ୍ଠତା ସେହିପରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁମତି, ରଶ୍ମି, ଗୌରମୋହନ ଅଥବା ଅନୁପମ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳତ୍ୱ ବା ଶୁଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଉଠିପାରେ। ଯଦି ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଥାନ୍ତା, ସୁମତି ହୁଏତ ଗୌରମୋହନକୁ ଦେହଦାନ କରିଥାନ୍ତେ ଅଥବା
ରଶ୍ମି ଅନୁପମଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏମାନେ କାମନା ବିହୀନ ହୋଇ ନିର୍ମଳତ୍ୱକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଅନୁପମ ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦାନ କରି ରଶ୍ମିର ଘରେ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ଯୌନ ଜୀବନ ଅବଦମିତ କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା କେଉଁଠି ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍ରଣରେ ଯେ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବା ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରାଇବାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରି ନପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ନାଟକର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ ସଂଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ମାନର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଏଠି ଫୁଟି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବିକ ଜଟିଳତାର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଯେପରି ଭାବରେ ଦିଆଯିବା କଥା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକରେ ତାର ସଂଳାପ ଅଧିକତର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ବତୁରି ଯାଉଥିବା ଭାଷା। ତେବେ ଅନୁପମଙ୍କର କେତୋଟି କଥା ଖୁବ୍ ବୌଦ୍ଧିକ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆବିଷ୍କାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଣିଷର ଭାଷା ବଡ଼ ସୀମିତ, ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସରଳରୁ ବୌଦ୍ଧିକତା ଆଡ଼କୁ ନାଟକ ଗତି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନୁପମ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଶୁନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ଏ ଶୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ପୁଣି ସେହିପରି ଅନୁପମଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୌରମୋହନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁନ, ଦୁଇରୁ ଶୁନ ଫେଡ଼ିଲେ ଶୁନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁପମ ବି କହୁଛନ୍ତି ଶୁନ ଖାଲି ଦୁଇରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଶୁନ ନୁହେଁ, ଶୁନରେ ଶୁନ ମିଶାଇଲେ, ଫେଡ଼ିଲେ, ଗୁଣିଲେ, ହରିଲେ କେବଳ ଶୁନ, ଶୁନ ସବୁ ଶୁନ, ମୋର ସେଇ ଶୁନ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବିଷ୍କାର, ପରିଣତି, ଜୀବନ, ଜଗତ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧିର ଶେଷ ସ୍ଥଳ ସେହି ଶୂନ୍ୟରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ରହସ୍ୟମୟ, ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଜ୍ଞେୟ। ମାନବ କେବଳ ନିଜର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେହି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ସିନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତିର ଯେତିକି କଥା କହିବି ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ଭାବିଥିଲି ତାହା କହିପାରି ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସମୟ ମିଳେ, ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପୁଣି ଥରେ 3-4ଟା ପାର୍ଟରେ ଏ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବି। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।